In the name of God, the most gracious, the most merciful, Holy Academy and Training Institute, sponsored by Holy Azhagiya Kadan Arakkatalai, Holy Trust Madhukur, Tamil Nadu, India, presenting series of video and online programs on academic and professional education through distance education system. Please subscribe our video channels. Begin your journey with the destination and beyond in mind. All about ICSI's Company Secretaryship course. CSEET, that is Company Secretaries Executive Entrance Test, and then Company Secretary Executive Examination, then Company Secretary Professional Examination. Become a global leader in promoting good corporate governance. That is the motto of this CS. We are going to see details about this course and how to proceed. Begin your journey with the destination and beyond in mind. All about ICSI's Company Secretary course, CSEET, that is giving you the title CS. You can have additional degree if you want BCom or BBA or many other degrees. And we are going to see that detail. Can you look at this dress code? That is uniform dress code for CS executives. CS members uniform dress code for gents and ladies. And this is for once you become a CS executive, when you meet the government officers, officials, organizations, you can proudly wear this suit, like advocates, doctors wearing their uniform dress code. This is a standard uniform dress code prescribed by the ICSI. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Dr. APJ Abdul Kalam's word. Even if you see not the impossible word, if you make it like I am possible, so you can have all these colorful degrees, titles, professional qualification in your name as a black belt on a professionalism. All key information relating to the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, Company Secretary, that is CS, course and its exam patterns, levels are extracted from ICSI's website, www.icsi.edu, and extracted from ICSI EDU's e-bulletin May 2020 PDF. Student must always visit the official website of the Board of Studies Institute of their choice that offers the course conducting the qualifying examination and granting the certificate and membership. Okay, for checking out the relevant articles, for knowing current updated information, because none other than the particular institute can give you the latest updated information, whether be it for syllabus or study materials, samples and mock tests, or even some of the institutes like CS, ICSI, providing video and audio lectures for the students. And they are offering webinars, exam and result schedules, everything can be seen from these kind of websites. We are also informing you that we have released so many academic and professional education programs introducing the topics and then introducing the titles and then introducing the topics and lectures for each subject area of concern. We are doing that, and please subscribe our YouTube video channel, and our email address, WhatsApp address, everything is given here. We have our website www.nsmsh.net that allows the students to check multiple choice questions, all the question banks that they can see from the course of their interest. The contents of this video presentation, we want to make it very simple and but structured. First, we will start with the pivotal question, முன்னேறத்தூண்டும் முதன்மை கேள்வி, and then we will just go through quickly the globally recognized professional courses, journey towards company secretary, a high caliber professional for corporate governance, course details and extract from ICSI's prospectus, and tips for quick wins and optimum gains. And then we will go into major steps in the selected path, வெற்றி படிகள்.
When we go for major stuff, it can be on individual students, viewers, that they have selected certain course, and then accordingly they can either see our specific video release, or they can sit with us on one-on Zoom chat, online chat, or directly visit our institute to have a discussion. How can you drive your journey towards corporate governance? By becoming a high caliber professional like CS, that is company secretary, or you can call chartered secretary, with further possibilities of becoming a CA and or CMA and or a civil service professional like IAS, IRS, etc. This is what we have to see. So globally recognized professional courses, of course, we have BCom, BBA, BBM, MCom, MBA, MBM like degrees, regular mode or distance education mode. And most of the employers are demanding additional certification or professional qualification like CA, CMA, CS. And then there are other overseas qualification equivalent to CA, which is CPA in US, CMA, which is Indian CMA equivalent in US, that is Certified Management Accountant, and Indian CMA is called Cost and Management Accountant, and equal, they are both treated as equal. CIMA and ACCA, that's also CA equivalent in UK. CAA, that is a Certified Internal Auditor, globally recognized, and CFA, Certified Financial Analyst. Also BL, Bachelor of Law, 5-year integrated program is there. All of the above are very rewarding career choices. There are also greater opportunities after a formal degree, that is IAS, IPS, IFS, IRS, IA, and IAS. So when you read more and more towards commerce, accounting, business, law, and all these things, IRS and IAS is the easier target for you to qualify, get it qualified, because you will be reading the laws, accounting, concept, taxation, and all these things, company practices, and all these things, which will help you to become on these things. There are also ITIL specific for the IT environment, CISA, that is Certified Information System Auditor, PMP, that is Project Management Professional, and then of course we have B.Ed, M.Ed, MPhil for those teachers or teaching faculty, and PhD courses. Now we are going to speak specific about CS, that is Company Secretary from ICSI, which means a high caliber professional facilitating good corporate governance. What is corporate governance? அப்ப கவர்னன்ஸ் என்ன, ஆளுமை என்று சொல்லும் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி நிர்வாகத்தை முழுமையா ஆளுமை செலுத்தி நிர்வகிக்கிறது. அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, அது மாதிரி ஒரு உயர்வான உயரிய பதவி, கௌரவ பதவி. அந்த கம்பெனியுடைய தலைமை வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நேரடியாக ஆலோசகராகவும் லீகல் அட்வைசராகவும் இருக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ். உதாரணமா கீ மேனேஜரியல் பொசிஷன் பர்சனல் அவங்க தான். இன்ஹவுஸ் லீகல் எக்ஸ்பர்ட், அந்த கம்பெனியினுடைய சட்ட ஆலோசகராக அவங்க தான் இருப்பாங்க. அட்வைசர் டு த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், கார்பரேட் கம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜர், எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கு, நெறிமுறைகள் சரியாக பயணப்படுகிறது, பாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர், கவர்மெண்ட் விதிமுறைகள், லா சட்டம் எல்லாமே ஒழுங்கா அந்த கம்பெனியில எந்த விதமான தப்பும் நடக்காம பார்த்துக்கிறக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு, மிக உயரிய பொறுப்பு இந்த கார்பரேட் கம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கையில் இருக்கு. டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் அப்கோர்ஸ் வரி சம்பந்தமா, அது ஜிஎஸ்டியா இருக்கட்டும், இன்கம் டாக்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க கீழே தான் வரும். செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டர், ரிஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர், கார்பரேட் பிளானர், இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல், இந்த மாதிரி அருமையான வேலை வாய்ப்புகள், உயரிய தரம் மிக்க வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதோடு இல்லாமல் அரசாங்க உத்தியோகங்கள் பிளஸ் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ்ன்னு போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள்லாம் இந்த படிப்புல நிறையவே இருக்குது. ஒரு வழக்கறிஞர் மாதிரி கம்பெனி சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களுக்கு இவர்களே நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரெடி. இதுதான் அந்த டோட்டல் ஓவர்வியூங்க, இந்த ஜேர்னி ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டு கம்பெனி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரியா வர்றதுக்குள்ள மெத்தட் இதுல தான், அந்த ஃப்ளோ வந்து இதுல தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சிஎஸ்இஇடி, அதாவது கம்பெனி செக்ரட்டரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட், அதை எழுதுனதுக்கு பிற்பாடு, அதான் வந்து அது ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட், ப்ரீ எக்ஸாம் டெஸ்ட். அது முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று இருக்கு, 8 பேப்பர். அதை முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு ஒரு 3 months எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் 18 months ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். ஏதாவது ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி கீழே, இல்லைன்னா இவங்க
லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த கம்பெனியில் நம்ம ஒரு ட்ரெயினியாக ஒர்க் பண்ணணும். அதில் ஒரு 12 months ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே ப்ரொஃபஷனல் ஃபைனல் பேப்பர்ஸ் 8 பேப்பர் நீங்கள் வந்து 2 மாடலாக இருக்கும், அதை எழுதலாம். எழுதுறதுக்கு பிற்பாடு யூ கேன் கண்டினியூ ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபார் த பேலன்ஸ் பீரியட். அண்ட் தென் தெர் வில் பி 3 months ரெசிடென்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஓரியன்டேஷன். ஏன்னா நீங்கள் ஃபைனல் முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு சிஎஸ்ஆர் ரெடி ஆகிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன், ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு 3 months நீங்கள் அழகாக அட்டன் பண்ணிட்டு ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக உள்ள பிளேஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு யூ பிகம் சர்டிஃபைட் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் சார்ட்டர் செக்ரட்டரி. இதுதாங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்இஇடி இல்லையா, அந்த எக்ஸாமினுடைய மார்க் எவல்யூஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான், ஒரே பேப்பர் தான், 2 மணி நேரம். ஆனால் 4 பார்ட் இருக்கும். அதில் ஒன்று பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன், 2வது பார்ட் லீகல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங், மூணாவது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட், 4வது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல 50 மார்க்கு, 2வது பார்ட்டுக்கு 50 மார்க்கு, 3வது பார்ட்டுக்கு 50 மார்க்கு, 4வது பார்ட்டுக்கு 20 மார்க்ஸ் தான். ப்ளஸ் ஒரு விவாவாஸ் இருக்கும். அது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 30 minutes 15 minutes அது வந்து அந்த டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கு 30 மார்க்கு கிடைக்கும். மொத்தத்தில் எப்படின்னா ஒரு 50 மார்க் கொஸ்டின் ஒரு போர்ஷனில் 15 மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின், அப்புறம் 20 மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் 1 மார்க் கொஸ்டின், மொத்தத்தில் 50 மார்க்கு. அதில் 20 மார்க் எடுத்தால் அந்த பார்ட்டில் யூ ஆர் பாஸ். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்லையும் அந்த 4th கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா டோட்டலே 20 மார்க் தான், அதில் 40% 8 மார்க்கு பாஸு. அப்புறம் அந்த விவாவோஸில் 30 மார்க்கு, அதில் 12 மார்க்கு. மொத்தம் ஆவரேஜாக ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து 40% பாஸ் பண்ணணும். ஆனால் அக்ரிகேட்டாக டோட்டலாக 50% இருக்கணும். அதாவது டோட்டலாக 100 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ணி காமிக்கணும். மேக்ஸிமம் டோட்டல் வந்து 100 மார்க்ஸ், 200 மார்க்ஸு, அதில் 100 மார்க்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும். இதை முடிச்சுட்டா தென் யூ பிகம் சிஎஸ்இஇடி. தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் டு சிட் ஃபார் சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன், தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இதனுடைய அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்பும்போது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். விரும்புபவர்கள் சிஎஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட், இமெயில் ரெக்வஸ்ட், என்னுடைய இமெயில் ஐடி இருக்கு nsmsh@yahoo.com. இந்த இமெயிலுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அனுப்புனீங்கன்னா நான் இதை பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அனுப்புவேன், உங்களுக்கு ஈஸிலி டு பி ஏபிள் டு ரீட். இதுதான் இதில் நிறையா உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷனில் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கலாம், அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் சம்மந்தமாக என்னென்ன நீங்கள் படிக்கலாம், லீகல் ஆப்டிடியூடில் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி படிப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கும். எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா 1-on-1 டிஸ்கஷனில் நம்ம ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு நடத்தி காமிக்க முடியும். ப்ளஸ் ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் யூ வில் ஆல்சோ கோ த்ரூ அவர் வீடியோ கிளாஸஸ் ஆன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ். அண்ட் ஐசிஎஸ்ஐ கூட வீடியோ வெபினார்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுது. எல்லா ஸ்டடி மெட்டீரியலும் அவங்க அந்த இன்ஸ்டியூட் தான் ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் தட் we can give additional lectures or explanation or examples on our video sets. இப்ப அடுத்தது இந்த விவாவோஸ் ஒரு 15 minutes டெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, அதுல என்ன இருக்கும், இந்த பிரசன்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஒரு 15 minutesக்கு இருக்கும். அதுக்கு ஒரு 30 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்கோர் வந்து 200 மார்க்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம். ஒரு 100 மார்க்ஸ் டோட்டல் அக்ரிகேட்டாக இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் 50%. அண்ட் ஈச் டாப்பிக்கில் 40% மார்க்ஸ் வந்து பாஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸியாக கேன் ஸ்கோர். இதாங்க அந்த சிஎஸ்னுடைய டோட்டல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிலபஸ் அண்ட் மாடியூல்ஸ். இந்த இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு 8 சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் முடிச்ச உடனே எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம், அது 2 மாடலாக இருக்கும். ஈச் மாடல் வில் ஹேவ் 4 பேப்பர்ஸ் ஈச். வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் ஆர் திஸ் பேப்பர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு பிறகு ப்ரொஃபஷனல், தட் வில் ஆல்சோ ஹேவ் 2 மாடல்ஸ் அண்ட் வி கேன் ஹேவ் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, a candidate passed appearing in the senior secondary 10+2 examination or equivalent thereto
is eligible to appear in the CSET. +2 முடிச்ச உடனே டைரக்டா நீங்க என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் போயிடலாம். டிகிரி எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டிகிரி பண்ணவங்க கூட இந்த CSEET எக்ஸாம் கண்டிப்பா எழுதணுங்கிறது புதிய விதிமுறை. இந்த 2020 வந்த விதிமுறை. ஓகே, that's all. Candidates who have passed CS foundation program are exempted from CSET without any payment of exemption fee. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 2020 தான் இந்த CSEET எக்ஸாம் அறிமுகப்படுத்துறாங்க. இதுக்கு முந்தி வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம்னு அந்த எக்ஸாம் பேர் இருந்துச்சு. அதை எழுதி பாஸ் பண்ணவங்க இந்த CCT எழுத வேண்டியதில்லை. they will be exempted from this exam அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமாக நம்ம சொல்றது. அதே மாதிரி ICMA CA இதில் எக்ஸாம் எழுதுனவங்க இங்கே வந்து இந்த CSEETல எலிஜிபிள் டு கெட் எக்ஸாம்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் அந்த விதிமுறை. candidates who have passed the final examination of ICAI Chartered Accountant course அது முடிச்சவங்க ICMI are exempted from CSEET and shall pay 5,000 rupee only. அது வந்து எக்ஸாம்ஷன் ஃபீஸ் மாதிரி நம்ம கட்டணும். Scheme of company secretary course is summarized. What we are seeing, CS executive entrance test. Okay, when we finish these things, executive program. After qualifying in the CSET, the student may register for the executive program. ஒவ்வொரு லெவல் முடிச்சோனையும் நம்ம அந்த இன்ஸ்டியூட் தொடர்பு கொண்டு நம்மளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ள ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பே பண்ணிட்டு கோர்ஸ் மெட்டீரியலை வாங்கிட்டு வீடியோ ப்ரோக்ராம் எல்லாமே அவங்கள்ட்ட கிடைக்கும். தென் வி ஹேவ் டு டூ திஸ். அப்போ நம்ம எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகும்போது ஒரு ஆன்லைன் ப்ரீ எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் வைப்பாங்க, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி. அது முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு தென் வி வில் பி எலிஜிபிள் டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம். அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும். ஆஃப்டர் பாசிங் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம் then we will do the EDP, that is executive development program. Then practical training will start. After passing the executive program முடிச்ச உடனே அந்த undergo practical training for 18 months போகணும். அந்த 18 monthsல 12 months முடிஞ்ச உடனே நம்ம ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமுக்கு எழுதுறதுக்கு நமக்கு we are allowed to do that. அப்புறம் once we completed that management skill orientation program இருக்கு, MSOP, after passing of the professional program and completion of the balance period of the practical training. Suppose நம்ம 12 months practical training முடிச்சுட்டு இந்த ஃபைனல் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு MSOP வரணும்னா இந்த மீதி உள்ள 6 months practical training முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு இந்த MSOP training நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கும். Then we become membership. A student may apply for the membership after successful completion of the MSOP including research and project report and viva therein. அதெல்லாம் முடிச்ச பிற்பாடு நமக்கு வந்து இந்த CS கிடைக்கும். இப்போ CS எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிலபஸ் ஒரு 2 மாடல், ஒவ்வொரு மாடல்லையும் 4 பேப்பர்ஸ். அதில் வந்து ஒரு 3 பேப்பர் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், மீதி எல்லாம் டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப். எத்தனை கொஸ்டின் வரும் எப்படி இந்த டீட்டெயிலாம் வந்து உங்களுக்கு PDF டாக்குமெண்ட்டாக நாங்கள் அனுப்பி தருவோம். ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னாக்கா ICSI இன்ஸ்டியூட்லேருந்தும் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நாங்களே நீங்கள் எங்களுடைய இமெயில் அனுப்புனீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி தருவோம். ஸோ ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் என்ன வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த வாட் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ், அப்புறம் ஸ்டடி மெட்டீரியலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். யூ கேன் ஃப்ரீலி கெட் திஸ் திங். ஒன்ஸ் யூ பிகம் ஏ ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் த கம்ப்ளீட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த ICSI இன்ஸ்டியூட். அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து 4 விண்டோ, அதாவது மே, ஜூலை, நவம்பர் அண்டு ஜனவரி, ஒரு வருஷத்துல 4 தடவை சான்சஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒரு தகவலுக்காக தான் இந்த டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இப்போ இந்த கொரோனா மாதிரி டயத்தில் இந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் மாறி இருக்கும். அதனால எப்போவுமே யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் த வெப்சைட் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் டேட் இன்ஃபர்மேஷன். திஸ் இஸ் ஒன்லி அ மாடல் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் டைமிங் ஷெடியூல் தட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் ஃப்ரம் த வெப்சைட். அப்புறம் இது விதிமுறைகள் ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இதெல்லாம் PDF டாக்குமெண்ட்டாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸிலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கேன் கால் அஸ், வி கேன் கம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் திங்ஸ். இதுதான் வந்து அந்த ரொட்டீன் ப்ரொசீஜர். ஹவு டு அப்ளை, வாட் வெப்சைட் டு கோ, ஹவு டு பே த ஃபீஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர். வாட் ஆர் த ரூல்ஸ்? ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கிளாரிஃபிகேஷன் யூ கேன் சப்மிட் யுவர் query ஆல்சோ டு த இன்ஸ்டியூட் directly, ICSI Institute directly. The site address is http://
support.icsi.edu. There is a guest user option. Even though you're not joined as a student, you can always use the guest user option to get inquiry, all information. You can also call at this number. Okay, we know that something like about some overview of what is company secretary and how long it takes, what are the things we have to do, and what are the subject overview, the titles. Okay, details can be sent in PDF, or you can always come back to me. We can have one-on-one Zoom discussion in which I can explain about your doubts and all these things, clarification that you may require. Okay, so we are going to see now how quick wins and optimum gains can be achieved. ஏன்னா எப்படி நம்ம பண்ணலாம், எப்படி சுறுசுறுப்பா இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷனை அட்டைன் பண்றது. ஏன்னா சில பேர் நினைப்பாங்க நம்ம கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்குறோம். இப்போ கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிறோம்னா கிராஜுவேஷனுக்கு 3 வருஷம் ஆகும். 3 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு யூ ஆர் கோயிங் டு டூ எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். அது ஒரு 2.5 வருஷம் ஆயிரும். மொத்தம் 5.5 வருஷம் ஆகும். நீங்க +2 முடிச்ச உடனே இப்பயே ரெண்டையுமே ஒரே கல்ல பல பாங்க அடிக்கிற மாதிரி போனீங்கன்னாக்கா யூ கேன் ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் டூ இட். அதுல வாட் இஸ் த குவிக் வின்ஸ், ஒரே சப்ஜெக்ட் ரெண்டுலையுமே இருக்கிற மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நிறையா, அதாவது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே பண்ண முடியாது. கூடிய அக்கௌண்டன்சி, பிசினஸ், எக்கனாமிக்ஸ், லா, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் ரெண்டுலையும், மேனேஜ்மெண்ட் தியரி, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் ரெண்டுலையுமே இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இது தான் ஒரு கல்ல 2 மாங்காங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த டிகிரிக்கும் படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும், இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கும் படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ், ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னாக்கா இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வந்து வெயிட்டேஜ் கூட வரும். அதனால நீங்க நிறைய படிச்சுட்டு அழகா டிகிரிக்கு ஈஸியா எழுதிடலாம். இந்த கோர்ஸுக்கு டிகிரியில சப்ஜெக்டும் உங்களுக்கு இதுக்கு பயன்படும். அப்கோர்ஸ் +2ல படிக்கிற சப்ஜெக்ட் காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், அக்கௌண்டன்சியே உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஎஸ், சிஎம்ஏ, சிஏக்கு பயன்படும். அது நிச்சயமா உங்களுக்கு பயன்படும். அதுக்காக நீங்க வந்து +2 நான் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா தே ஆர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த படிப்பு ரொம்ப சுலபமா கை வரும். நிறைய பேர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்காங்க. அதனால பயப்படவே வேண்டாம். இந்த இடைக்காலத்தில், அதாவது +2 எக்ஸாமுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த காலத்தில், காலேஜ் சேர்ற காலத்துக்குள்ள கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் குவிக்லி த்ரூ அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் யூ மே லைக். அப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குவிக்காக அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சில பேருக்கு நீட் கனவு இருக்கும், ஆனா இது சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு இப்போ வந்திருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஹையர் ப்ரொஃபஷனல் இந்த மாதிரி இருக்கிறது, ஒரு இல்லை லா படிக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து பண்ணலாம். ஆனா ஒண்ணுங்க, என்ன ப்ரொஃபஷனல் படிச்சாலும் என்ன டிகிரி படிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வீணா போயிடாது படிப்பு. உங்களுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் வரைக்கும் போய் நிக்கலாம். அதனால அந்த தைரியமும் உங்களுடைய விருப்பத்தை சார்ந்து நீங்க முடிவெடுத்துக்கலாம். ஓகே, we are talking about quick wins and optimum gains. ஆப்டிமம் கெயின்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு கல்ல எத்தனை மாங்க அடிக்க முடியும், அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பலம், பலவீனம் இதெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து நமக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாய்ப்புகள் என்ன இருக்கு, தடைகளை எப்படி தாண்ட முடியும், இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டா தெளிவா விஷயம் தெரிஞ்சவர்களை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து எப்படி குவிக் வின் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி குறுகிய காலத்துல நிறைய கெயின்ஸ் அடைய முடியும், நிறைய டைட்டில் நம்ம வாங்க முடியுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் ஆர் நாட் ஃபுல் டைம் டிகிரி, அதை புரிஞ்சுக்கிறது. இதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி. அதனால ஒரு டிகிரி இருந்தால் தான் அதுக்கு நல்ல வேல்யூ. ஆனா என்ன, இதை வந்து எப்படி ஆப்டிமம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒன்று நீங்க நல்லா சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் குவிக்கா படிச்சுட்டு உடனே வாங்கிட்டா கூட நிறைய யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா மாஸ்டர் இன்டர்மீடியட் லெவல் முடிக்கும் போதே உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் கோர்ஸுக்கு ஒரு 4 பேப்பர்ஸ் மட்டும் எழுத சொல்லுவாங்க, மீதி எல்லாம் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க ஈஸியா டிகிரியை வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபைனல் முடிச்ச பிற்பாடு பிஜி டிகிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். எம்பிஏ மாதிரி ஒரு 4 பேப்பர் மட்டும் எழுதுங்க. இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டி இஸ் டூயிங் இக்னோ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். அவங்க என்ன பண்றாங்க, சிஏ இந்த மாதிரி முடிச்சவங்களுக்கு, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் முடிச்சவங்களுக்கு என்னென்ன பேப்பர்ல எக்ஸம்ஷன் சொல்லிடுவாங்க, எந்தெந்த பேப்பர் நீங்க எழுதணும். ஒரு மொத்தம் ஒரு 4 or 5 or 6 பேப்பர் இருக்கும். அதை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கையில எம்பிஏ வந்துடும். அது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி, அதுவும் நான் நிறைய பேருக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ற வழி என்னன்னா, இப்பொழுதே நீங்க வந்து ஒரே ரிலேட்டடா அதிக சப்ஜெக்ட் இருக்கிற ஒரு டிகிரியையும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸையும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க இப்பயே படிக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க. மெயினா நீங்க சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ்க்கு படிக்கிறவங்க டிகிரி கோர்ஸை அந்தந்த பரீட்சை பாடத்தை எழுத வேண்டியது
மீதியை வந்து தேவைப்பட்டா ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தடுத்த செமஸ்டர்ல அதை முடிச்சுக்கலாம். பட் யூ வில் ஹேவ் அட் த எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் a degree with you and a professional title also with you. ஒரு ஏதாவது ஒரு worst case scenarioல ஏதாவது ஒரு டிராபேக்னால ஒரு ஒரு அட்டம்ப்ட்னால ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் டிலே ஆனா கூட டிகிரியை நீங்க 3 வருஷத்துல கண்டிப்பா முடிச்சிடுற மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஹேவ் ஆல்ரெடி த டிகிரி. ஈவன் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் கோயிங் டு a ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் த டிகிரி அண்ட் கண்டினியூ த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். அது ஒன்று பண்ணலாம். இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு கோ ஃபார் பிகாம் ஆர் பிபிஏ. இந்த மாதிரி சிஏ சிஎம்ஏ எடுத்தாக்கா பொதுவாகவே நான் நிறைய படிக்க விரும்பல, ஆனா நிறைய மேட்டரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ல படிக்க விரும்புறேன்னு சொன்னா பிகாம் பிபிஏ இந்த மாதிரி சாய்ஸ் இஸ் குட். பட் சில பேர் இருப்பாங்க, நான் வெரைட்டியா நிறைய படிக்க விரும்புறேன், டிஃப்ரெண்டா பல்கலை நிபுணர் மாதிரி இருக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மேபி தே கேன் டேக் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர், இல்லைன்னா பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பிஏ இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ், இந்த மாதிரி கூட படிக்கலாம். இல்லை அவங்க இஃப் தே ஆர் குட் அட் மேத்ஸ், பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ், எனி டிகிரி அண்ட் சிஎஸ்சிஎம்ஏ அந்த மாதிரி கூட அவங்க பண்ணலாம். இதை பத்தி ஒவ்வொரு சிஏவை பத்தி, சிஎம்ஏ பத்தி, சிஎஸ்ஐ பத்தி தனித்தனி வீடியோ நான் போடுறேன். அதுல வந்து நீங்க வந்து அதை பத்தி டீட்டெயில் அந்த துறை சார்ந்த எந்த படிப்பு படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத விளக்கமா பார்க்கலாம். உதாரணமா இந்த வீடியோவில் கம்பெனி செக்ரட்டரி சிஎஸ் சார்ந்த எந்த படிப்பு அதிகமா நல்லா இருக்கும். உதாரணமா கம்பெனி செக்ரட்டரியில வந்து பிகாம் பிபிஏ எல்லாமே பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் மோர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் அதுல இருக்குது. அதனால நீங்க அதையும் கூட பார்க்கலாம், கன்சிடர் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் நான் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கேன் பின்னால. அப்புறம் இது அல்லாம இப்ப நம்ம பேசுறதுலாம் இந்தியாவில் உள்ள குவாலிஃபிகேஷன் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் எல்லாம். அதே மாதிரி ஓவர்சீஸ் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. அமெரிக்காவில் உள்ள சிபிஏ சிஎம்ஏ, அப்புறம் சிஐஏ சீமா ஏசிசிஏ இப்படிலாம் இருக்குது. அவங்களும் வந்து சிஏ ஈக்குவலண்ட் இல்லைன்னா சிஎம்ஏ ஈக்குவலண்ட் தான். ஆனா என்ன சட்டங்களை பொறுத்து இந்தியாவில் உள்ள குவாலிஃபிகேஷன் இந்திய சட்டத்தை பொறுத்து இருக்கும், அங்க உள்ளது அந்த நாட்டினுடைய சட்டத்தை பொறுத்து இருக்கும். அதனால சில வேலை வாய்ப்புகள்ல சில லிமிடேஷன் இருக்கும். ஆனா ரெண்டுமே வேர்ல்டு வைடா பாப்புலர், அதுல மாற்றமே இல்லை. இப்போ இந்தியாவில் சிஏக்கு அதிக மதிப்பு இருக்கும், மற்றபடி கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ், யூகே, யூரோப்ல எல்லாம் வந்து யூஎஸ்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிபிஏ ஏசிசிஏ இதுக்கு அதிக மதிப்பு இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனா ரெண்டு ஈக்குவல் தான், அதுக்காக அங்க சிஏக்கு மதிப்பு இல்லைன்னு இல்லை, சிஏக்கும் அங்க நிறைய மதிப்பு இருக்குது. அதனால அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்தியாவிலையும் சில அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து சிபிஏ சான்சஸ் கொடுப்பாங்க, சிபிஏ குவாலிஃபிகேஷனுக்கு சான்சஸ் கொடுப்பாங்க. குட் நியூஸ் வந்து சிபிஏ இந்த மாதிரி யூகே யூஎஸ் படிப்புகள் கூட இப்போ இந்தியாவிலையும் கிடைக்குது. நீங்க ஆன்லைன்லேயே போய் பரிச்சை எழுதலாம். ஆன்லைன்லேயே ப்ரோமெட்ரிக் சென்டர் எங்க டெல்லி, பெங்களூரு, சென்னை, திருச்சி இங்கெல்லாம் ப்ரோமெட்ரிக் சென்டர் இருக்கு, ஆன்லைன் சென்டர். அங்க போய் கூட நீங்க பரிச்சை எழுதிட்டு வரலாம், யூஎஸ் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இப்போ வந்துருச்சு, அதையும் நீங்க பார்க்கலாம். ஆனா என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்னா இந்தியாவில் உள்ள படிப்புலாம் நீங்க +2 முடிச்ச உடனேயே அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஒரு லெவல்ல போய்கிட்டு இருக்கலாம், சைட்ல டிகிரி படிக்கலாம். இந்த யூஎஸ் படிப்பெல்லாம் ஒரு டிகிரி முடிச்சது பிற்பாடு படிக்கிறது நல்லது. சில படிப்புகளுக்கு அது நிபந்தனையா இருக்கும், சில படிப்புகளுக்கு நீங்க இந்த பரீட்சையை எழுதி பாஸ் பண்ணாலும் டிகிரியை வாங்கினதுக்கு பிற்பாடு தான், ஒரு 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பிற்பாடு தான் உங்க கையில அந்த பட்டத்தை கொடுப்பாங்க. அது வந்து அதுதான் சின்ன வித்தியாசம். அப்புறம் ஈவன் எம்பிஏ ஃப்ரம் ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் குட், நீங்க அதையும் பார்க்கணும். ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், யூஜிசி இப்போ நிறைய டிகிரி பல்கலைக்கழகங்கள் கொடுக்குற டிகிரியில வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு. எம்பிஏ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, அதாவது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் எல்லா பட்டத்தையும் இல்லை, சில படிப்புகளை வந்து இதெல்லாம் ஏற்றுக்கிற முடியாது, இதெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு சமமாக கருதப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த தயவு செய்து மாணவர்கள் கோர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறது முந்தி, பல்கலைக்கழகத்தை தேர்வு செய்யறதுக்கு முந்தி எங்களை மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இல்லை விவரம் அறிந்தவர்கிட்ட கேட்டு, இல்லைன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கே நீங்க தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஒரு இமெயில் போட்டு தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இல்லை வெப்சைட்ல போய் தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இல்லை யூஜிசிக்கே நீங்க தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அந்த கோர்ஸ்ல அட்மிஷன் போடுறது வரவேற்கத்தக்கது, ரொம்ப முக்கியமா. இல்லைன்னா உங்களுடைய 3 வருஷ காலம் வீணா போயிடும், அதை பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி வேணா நீங்க சும்மா பேருக்கு பின்னால டைட்டில் போட்டுக்கலாம், அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனா ப்ரொஃபஷனலா இந்தியாவில் ஓவர்சீஸ்ல நிற்கும் போது உங்களுக்கு இது அன்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா வந்துடும். உதாரணமா ஒரு கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் முடிச்ச பிற்பாடு ஒரு லா காலேஜில் அட்மிஷன் போடணும்னு போவீங்க, அங்க வந்து திஸ் டிகிரி இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் அப்படின்ட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வருஷம் பெரிய வேஸ்டா தெரியும். அதுல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ மெடிக்கல், லா, இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு காலேஜை நம்பி நீங்க போறது நல்லது. இந்த மாதிரி காமர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து வெல் நோன் இன்ஸ்டிடியூஷன், நல்ல காலேஜ் இருக்குது, ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்லாம் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெகுலர் காலேஜ் போறாங்க போங்க. இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இஸ்
வெரி ஈஸி, கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஏன்னா தேவையில்லாம நீங்க உதாரணமா சிஏ வந்து செல்ஃபா படிச்சுக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதிகபட்சம் 35,000 ஒரு 70,000 ரூபாய் வரும், அவ்வளவுதான். ஃபுல் சிஏக்குமே அவனுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு நிறைய ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் வந்துச்சு. இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிசோர்ஸ் ஃப்ரீயா கிடைக்கும், இந்த பணம் போதும். ஆனா அதே சமயத்தில் காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம ஜாயின் பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை நம்ம தங்குமிடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செலவு வந்து 5 லட்சம் 6 லட்சம் கூட வரும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து பரிசீலனை பண்ணணும். அதே சமயத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மனப்போக்கு இருக்கு. ஏன்னா ஸ்கூல் முடிச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு காலேஜ் லைஃப் பண்ணணும்ட்டு அப்படி ஒரு பிராண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு வழி இல்லாம கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு காலேஜில் போட வேண்டியிருக்கும். அப்படி ஜாயின் பண்ணா கூட தயவு செய்து அந்த காலேஜ் லைஃப்ல இருக்கும் போதே ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சைட் பை சைடா டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ல படிச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் உள்ள இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு டிகிரியை வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சில வாய்ப்புகளை நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிக்க வேண்டியது ஷார்ட்கட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. ஷார்ட்கட்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணும்போது, காலேஜை செலக்ட் பண்ணும்போது வேணாம் எது சீப்பாக இருக்கும், எது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும், அதே சமயத்தில் எந்த ரூட்டில் வந்து 2 டிகிரியும் ஈஸியாக படிக்கலாம், இதுதான் ஷார்ட்கட்டு. படிக்கும் போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சப்ஜெக்டை படிக்கும் போது ஷார்ட்கட்டுக்கு போயிடாதீங்க. யூ டு கோ டு டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், காம்ப்ரஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அனலிட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ரிசர்ச் ஓரியன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்பதான் துறை சார்ந்த படிப்புலையும் சக்சஸ் ஆகலாம், நீங்க வேலை பார்க்கும் போதும் நேர்மையா நல்லபடியா தெரிஞ்சு வேலை பார்க்கலாம். பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லஞ்ச லாவணியம் இதுல எல்லாம் போறவங்க எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா படிச்ச படிப்பை ஒழுங்கா படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, வேலையும் தெரியாது, எப்படியாவது வாழ்க்கையை ஓட்டணுங்கிறதுக்காக தவறான பாதைக்கு போயிடுவாங்க. அப்படியும் சில சூழ்நிலை ஏற்படும். அது மாதிரி போயிடாம நம்ம, ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து சுத்தமா சுகாதாரத்தோட மன நிம்மதியோட வாழணும். அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து நேர்மையான நெறிமுறைகளோட நல்ல அந்த ஒரு தத்துவார்த்தமா எல்லாத்தையும் நல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து உண்மையான சேவையா செஞ்சு அதன் கொண்டு சம்பாத்தியம் பண்ணி வாழ்ந்தா அது நமக்கு உண்மையிலேயே நல்லா செழிக்கும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நல்லா சிறக்கும். அதை வந்து நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம், நீங்க பார்க்கணும். Stay tuned to the course providers, coaching centers and the online information providers like mvibe.com. இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆன்லைன் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படி படிக்கலாம், அந்த கோர்ஸ் இருக்கு, இது இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ற டயத்துல நீங்க அதிகமாக படிங்க. அதுக்கப்புறம் அந்தந்த பர்டிகுலர் துறை சார்ந்த, நீங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை சார்ந்த படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட லெக்சர்ஸ், வீடியோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க. என்ன ஒரு விஷயம், நீங்களா செல்ஃபா தேடும்போது ஒரே மேட்டருக்கு நிறைய கிடைக்கும். எதை படிக்கிறது எதை கேட்கறது கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும். ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹெல்ப் இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தரோட ஹெல்ப்ல நீங்க போகும்போது ஒரு ப்ராப்பரா அவங்க கோர்வையா இதை பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டெஸ்ட்டை பாரு, இதுக்கு உனக்கு இது தேவை அப்படின்னு சொல்லி, இல்லை ஒரு டெய்லர் கொடுக்குற மாதிரி டெய்லர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்களா கடையில துணி வாங்கி நீங்களா தச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டெய்லர்கிட்ட போய் ப்ராப்பரா அளவு கொடுத்து தச்சு வாங்கிட்டு போறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் ஒரு இன்டர்மீடியட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் நீங்க போறது. அதற்கு வந்து நிறைய ஆன்லைன் கோச்சிங் சென்டர் இருக்கு. அதே மாதிரி டைரக்டாவும் நீங்க உங்க ஊர்ல ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தா நீங்க சேர்ந்து படிச்சுக்கலாம். சில நல்ல ஸ்காலர்ஸ் வந்து பிரைவேட் டியூஷன் கொடுப்பாங்க, தப்பு இல்லை. அவங்களும் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஹேண்டா இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்டையும் கூட நீங்க போய் அந்த உங்களுக்கு வேண்டிய சப்ஜெக்டை மட்டும், எல்லாத்துக்கும் போய் பணத்தை கட்டிட்டு நிற்க வேண்டாம். எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களால செல்ஃபா படிச்சுக்கிற முடியலையோ அதுக்கு மட்டும் போய் தேவைப்பட்ட டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க படிக்கலாம். சில பேர் கைடன்ஸ் மட்டும் தேவைப்படும், அந்த கைடன்ஸை நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்லை எங்க மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆன்லைன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்கும், அது மாதிரியும் நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அப்புறம் எந்தெந்த எக்ஸாம்ல வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கோ அதுல வந்து சில கோர்ஸ்ல வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சில கோர்ஸ்ல இல்லை அப்படிம்பாங்க. இப்போ நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைங்கிறத பத்தி மாணவர்கள் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஆனா நெகட்டிவ் மார்க் இருந்தாலே ஒரு மாணவர் ஒவ்வொருத்தர் மாணவர் ஆஹா ஆஹா அப்படின்னு பயமுறுத்துவாங்க. அது பயமே வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் தப்பா இருந்தா ரைட்டா இருந்தா 1 மார்க்கு, தப்பா இருந்தா 0.25 மார்க்கு குறைச்சிக்கிடுவாங்க. அதான் கணக்கு. இப்ப ஒரு 4 கொஸ்டின் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு. இப்ப நீங்க சாதாரணமா பயந்த சுபாவமா இருந்தீங்கன்னா இந்த 4யுமே விட்டுருவீங்க, நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க் வேண்டாம். அந்த மாதிரி தப்பு செய்யவே வேண்டாம். ஏன்னா 4லையும் துணிச்சலா நீங்க முடிவெடுத்தா புழுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டா வந்துட்டா கூட உங்களுடைய எப்படி நிச்சயம் 4ல 1 பழிக்கும். 10ல
எடுத்துட்டு படிக்கும்னு சொல்ற மாதிரி படிக்காம இருக்காது. அப்படிங்கும்போது அந்த இதுல 1 மார்க் கிடைச்சிரும். மீதி 3லயும் 1/4 மார்க் குறையும். ஆக உங்களுக்கு டோட்டல்ல ஒரு 1/4 மார்க் கூடுதலா தான் கிடைக்கும். 4 கொஸ்டினுமே ரைட்டா இருந்தா ஒரு இது மாதிரி போனஸ் மாதிரி உங்களுக்கு. அதனால வந்து அப்படிலாம் நீங்க பண்ணிட வேண்டாம். 50% உங்களால கெஸ் பண்ண முடிஞ்சாலே நீங்க இந்த நெகட்டிவ் மார்க் இருக்க கொஸ்டின் சான்ஸ் வந்தா கூட நீங்க அதை அட்டன் பண்றதுக்கு முயற்சி எடுங்க. ஒரு 4 கொஸ்டினுமே ரைட்டா இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து 4 மார்க் கிடைச்சிருது. ஒரு 2 கொஸ்டின் நீங்க கரெக்டா அட்டன் பண்ணா கூட 2 கொஸ்டின் தப்பா இருந்தாலும் டோட்டலா உங்களுக்கு 1.5 மார்க்ஸ் கிடைச்சிருது. அது ஒரு போனஸ் தான் நிச்சயமா. அந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். சில கொஸ்டின்ல எந்தெந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னை பாருங்க. எக்ஸாம் பேட்டர்னை சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா? இல்லையா? என்ன டைம்? என்ன மார்க்? அப்படின்ட்டு. அப்பதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி, எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜியா அமைச்சுக்கிற முடியும். அப்புறம் வந்து இன்னும் டீட்டெயில்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்டா நான் உங்களுக்கு அனுப்பி தருவேன். அப்புறம் சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆனதுக்கு பிற்பாடு என்னென்ன மாதிரி கேரியர்ஸ் இருக்கு. சில பேர் வந்து சிஎஸ் முடிச்ச உடனே சிஎம்ஏ படிப்பாங்க, சிஏ படிப்பாங்க. வேலை பார்த்துக்கிட்டே கூட படிக்கலாம். ஏன்னா பல துறை வித்தகரா நம்ம வந்து மாறுறதுக்கு அதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓவர்சீஸ் போயிட்டோம்னா அங்கே உள்ள படிப்புகளையும் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து மாறிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பெல்லாம் ஏன்னா கூடுதலான வருமானம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு. லா படிப்பாங்க. சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், சிஎஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஆனதுக்கு பிற்பாடு அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு 40% வந்து லீகலா உள்ள சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது லாவில் உள்ள சப்ஜெக்ட் இருக்கு. கம்பெனி லா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா இதெல்லாம் அதுல இருக்கும். ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து நிச்சயமா உங்களுக்கு லா படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலா கூட அமையும். இன்னும் சொல்ல போனா எப்படி ஒரு வக்கீல் கோர்ட்ல ஆஜராகிறாங்களோ அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி சார்ந்த கேஸ்ல சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், சிஎஸ் ப்ரொஃபஷனல் டைரக்டா கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து ஆஜராக முடியும். அதெல்லாம் ட்ரிபியூனல் எல்லாம் ஆஜராக முடியும். அப்புறம் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு டிகிரியை பத்தியும் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தரத்துக்காக இந்த பிரசன்டேஷன்ல தெளிவா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பிஏ இங்கிலீஷ் சைட்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன டிகிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ பிஏ இங்கிலீஷ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பிஏ இங்கிலீஷ், அப்புறம் பிஏ இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் 3 வருஷ கோர்ஸ். ஒன் செமஸ்டர் பிஏ இங்கிலீஷ் கூட வந்து செமஸ்டர். காரைக்குடி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி இது. எல்லா டிகிரியும் வந்து செமஸ்டர் 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி பரீட்சை நடந்துகிட்டே இருக்கும். 4 பேப்பர் 25 மார்க் வந்து இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட். மீதி 75 மார்க்குக்கு நீங்க தியரி ரைட்டிங் எழுதணும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நல்லா படிச்சுட்டா ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். அப்புறம் வந்து இது வந்து தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி பிஏ இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ். இது வந்து பிரஸ்டன் இன்டர்நேஷனல் காலேஜுங்கிறவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க. எங்களுடைய ஒளி அகாடமி மதுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஸ்டடி சென்டர். நாங்க வந்து ஆன்லைன், ஆன்சைட் கோர்சஸ் காண்டக்ட் பண்றோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 5 பேப்பரு 3 வருஷம். இது வந்து செமஸ்டர் கிடையாது, நான் செமஸ்டர் பேட்டர்ன். ரொம்ப ஈஸியா நீங்க வந்து இந்த கோர்ஸையும் குறிப்பா முஸ்லீம் மாணவ மாணவிகள் இதை கூட ஒரு சைட் டிகிரியா தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஆல் அதர் டிகிரி. லைக் இதை முடிச்சதுக்கு பின்னாடி நீங்க வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ரூட்ல போறீங்களா, இல்ல லா பண்றீங்களா, இல்ல ஃபர்தரா ஏதாவது எம்ஏ இஸ்லாமிக் ஸ்டடிஸ் பண்றீங்களா, அப்படிலாம் பண்ணலாம். ஒரு பிஎட் எம்எட் பண்ணிட்டு டீச்சரா போகணுமா, எல்லாமே இதுலயும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி வர்றவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து அரபிக் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அப்புறம் வந்து பிஎஸ்சி சைக்காலஜி இது ஒரு நல்ல கோர்ஸு. கன்சிடர் பண்ணலாம். சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இந்த டைட்டிலை பொறுத்து உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில் எனக்கு இமெயில் அனுப்புனா நான் ஃபர்தராக உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்லிட்டே போவேன். அப்புறம் பிபிஏ இருக்கு. பிபிஏ பேங்கிங். இந்த பிபிஏ அதே மாதிரி பிகாம் இதை வந்து நான் ஏன் அதிகமாக சொல்றேன்னா இதுல வந்து உள்ள காமர்ஸ், அக்கௌண்டிங், எக்கனாமிக்ஸ், பேங்கிங் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் லைக் சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். அதனால ரெண்டும் தொடர்புடைய ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால நீங்க அதை படிக்கலாம். அதே மாதிரி சிஎஸ் படிக்கிறவங்க குறிப்பா பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுவும் வந்து தொடர்புடைய சப்ஜெக்ட் நிறைய இருக்கும். பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், லா இந்த மாதிரிலாம் அதுலயும் வரும். பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் கூட ஒரு அற்புதமான ஒரு படிப்பு. அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் தான் எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் தான் உடச்சி அதை வந்து பிரிச்சு வேணும் எனக்கு அதுதான் அப்படின்னு சொன்னா பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி ஐடி இந்த மாதிரி உள்ள படிப்பு ஆர்வத்தை வச்சுக்கிட்டு சைடில் வந்து நீங்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸும் பண்ணிக்கலாம். உங்க துறை சார்ந்த சிஏசிஎம்ஏ தான் படிக்கிறது இல்லை, மற்ற கோர்சஸ் இருக்கு. சைசா இந்த மாதிரி ஐடி சம்பந்தப்பட்ட கோர்சஸ் இருக்கு. ஐடிஐஎல் இதெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு மிகச்சிறந்த கோர்ஸ். அதை பத்திலாம் தனி வீடியோ இருக்குது. தேவையானவர்கள் கேட்கும்போது நான் விவரங்களை தர்றேன்.
இதை பத்தி உள்ள விவரங்கள்லாம் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸை பத்தி நீங்க குறிப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா நான் கம்பேரிட்டிவா உங்களுக்கு விவரங்கள் தரக்கூடிய வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன். அப்புறம் பிஎஸ்சி மேத்ஸ், சில பேருக்கு மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அவங்க வந்து மேத்ஸை கையில வச்சுக்கிட்டே எல்லா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸையும் பண்ணலாம். அது ஒரு அற்புதமான இது. இன்னும் வந்து பாரதியார் மாதிரி கணக்கு, பிணக்கு, எனக்கு, ஆமணக்கு அப்படின்னு வெறுக்கக்கூடியவர்கள் கூட கொஞ்சம் இந்த கொரோனா காலத்துல வீட்டில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ரூம் போட்டு யோசிச்சு இந்த மேத்ஸ்னா என்ன, அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டறிந்து கொண்டா இந்த மேத்ஸ் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான ஒரு ஒரு நமக்கு கையில இருக்க ஒரு ஒளி விளக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட நான் வந்து என்ன எடுக்கலாம்னு கேட்கும்போது உனக்கு மேத்ஸ் வருமானு கேட்டேன். மேத்ஸ் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னுச்சு. அப்ப எத்தனை மார்க்குமா? இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்டு. எத்தனை மார்க்குமான்னு கேட்கும்போது 78 மார்க் எடுத்துருந்துச்சு. அரையாண்டு தேர்வு மதிப்பெண் படி. 10th தான் ரிசல்ட் வரலைங்க. அப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட். நான் அது கேட்டேன், ஏமா உனக்கு அரித்மெட்டிக் பிடிக்குமா? பிடிக்கும். ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பிடிக்குமா? பிடிக்கும். டிகிராமெட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்படி ஒண்ணு எதை கேட்டாலும் பிடிக்கும் பிடிக்கும் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லிச்சு. அப்புறம் என்னமா உனக்கு ப்ராப்ளம் மேத்ஸ்ல? நீ தான் மேத்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கேன்னு கேட்டாக்கா எனக்கு மேத்ஸ்ல உள்ள ஃபார்முலா அதெல்லாம் பிடிக்கல. அப்ப என்னன்னா ஃபார்முலாவை எப்படி மெமரைஸ் பண்றது? அது கூட ஒரு சில பேருக்கு ஒரு புரியாத புதிரா ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். இப்ப சில விஷயங்களை கவிதையா வரிகளா எழுதி பார்க்கும்போது பிடிக்காது. அதே ஒரு சினிமா பாடலா பார்க்கும்போது நம்ம மனசுல எழுதி ஆரம்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவிலேயும் ஒரு ரிதம் இருக்குங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த மேத்ஸ் தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ்ல நீங்க உட்காந்து கேட்டீங்கன்னா அழகா சொல்லித் தரக்கூடிய டீச்சர்ஸ்ட கேட்டாக்கா இல்லைன்னா அது சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் இருந்தா நான் அனுப்பி தர்றேன். அதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு மேத்ஸை நீங்க விரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. சரிங்க, நீங்க பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படிக்காட்டியும் நீங்க கமர்ஷியலா இந்த சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் எல்லாம் போகும்போது கம்பெனி சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள்ல, பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார்முலா கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்யும். ஆக அது பற்றிய பிசினஸ் மேத்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, படிக்கிறதுக்கு மேத்ஸ்ல கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கணும். சரியா? அப்புறம் பிஜி ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க வந்து பார்த்துட்டு கேட்டீங்கன்னா நான் பிடிஎஃபா உங்களுக்கு அனுப்பி தருவேன். அதுல இருந்து நீங்க விவரங்களை புரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் முக்கியமா நீங்க வந்து இந்த என்னுடைய தகவல்களை எல்லாம் கேட்டறிஞ்ச பிற்பாடு இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கிடைத்த பிற்பாடு நீங்க வந்து ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ் அந்த அனாலிசிஸ் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க பண்ணணும். தேவைப்பட்டா மறுபடியும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணி இண்டிவிஜுவலா we can have that analysis and we can decide what is the course of action that you have to take. என்ன காலேஜ்ல இல்ல டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல என்ன கோர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் லைன்ல என்ன கோர்ஸ், டிகிரி லைன்ல இல்ல டிகிரி மட்டுமா இல்ல ப்ரொஃபஷனல் லைன் மட்டுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிவெடுக்கிறதுக்கு முந்தி இந்த ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் நீங்க ஈஸியா பண்ணணும். அதுல வந்து ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன, உங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஏரியாஸ் எது எது இருக்கு, இதை கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கே தெரியும் எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும், எது பிடிக்காது. உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஓரியன்டா படிக்கிறதுக்கு பிடிக்குமா, அனாலிட்டிக் பண்ணி படிக்க முடியுமா, கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு வருமா, ப்ராக்டிக்கல் மேத்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிக்கலா செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்குமா, வேணா அக்கௌண்டன்சிலாம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி பார்க்கணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய வீக்னஸ் எதெல்லாம் நீங்க வந்து நிவர்த்தி பண்ண முடியும், உங்களுடைய வீக்னஸ் பலவீனத்தெல்லாம் பலமா கொண்டு வர முடியுங்கிறதையும் கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்டிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங். சில ஃபேமிலியில வந்து அதே துறையை சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க. நீங்க எதுல விரும்புறீங்களோ டாக்டரா இருப்பாங்க, இல்ல சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா இருப்பாங்க, இல்ல அக்கௌண்டன்டா இருப்பாங்க, இல்ல பிசினஸ் ஓனரா இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களோட துறை சார்ந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பயன்படுவாங்க. இல்ல சுற்றுப்புறத்துல இல்ல உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யாருமே இல்லாட்டி நான் இருக்கேங்க, நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்க, நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சொல்லி தர்றேன். அதே மாதிரி தடைகள் என்னென்ன தடைகள், அதெல்லாம் எப்படி வெற்றி படிக்கற்களா மாற்ற முடியும், இதெல்லாம் நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வரும்போது நீங்க படிச்சுக்கலாம். இதாங்க இந்த மாதிரி அடிப்படையை நீங்க அனலைஸ் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு டிகிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் பண்ணணுமா, ஃபோக்கஸ் ஆன் டிகிரி பிளஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட்டா, இல்ல ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் பிளஸ் டிகிரியா, இல்லைன்னா டிகிரி மட்டுமா, இப்படிலாம் நீங்க பண்ணலாம். டிகிரில வந்து பிகாம் பிபிஏ எடுக்கிறதா, இல்ல பிஏல இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதா, அப்புறம் காலேஜா இல்ல டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் போறதா, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒன்னையும் நீங்க வந்து முடிவெடுத்துட்டு உங்க பேரண்ட்ஸ் மூலமா இல்ல சப்போர்ட்டர்ஸ் மூலமா நீங்க வந்து உங்களுடைய படிப்பு இன்ஷால்லா தொடரணும். எது எடுத்தாலும் நீங்க ஒரு நல்ல பாதை வைத்த பின்னே பயந்தென்ன லாபம், பயணம் நடத்திவிடு மறைந்திடும் பாவம், கண்ணதாசனுடைய வரிகள். அதுதான் முதல்ல நீங்க முடிவெடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மைண்டை ஆசிலேட் பண்ணி அடுத்தவங்க ஒருத்தர் வருவான், என்னடா இது எடுத்த, இதை எடுத்த அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க.
நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க. அட்மிஷன் போட்டு என்ரோல் ஆயிட்டா அந்த பிரச்சனையில நீங்க வந்துடணும். ஓகே. Even students of engineering degrees or law degrees can pursue professional certification courses. அதையும் நீங்க யோசிக்கலாம். Trust me, except engineering, medical and law, you can do all as self study. இது ரொம்ப முக்கியங்க. உங்களுக்கு மன தைரியம் மன ஓட்டம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எல்லாமே கூட செல்ஃப் ஸ்டடியா படிக்கலாம். ஆன்லைன்ல எல்லா ரிசோர்ஸஸும் இருக்குது. ஓகே. அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஃப்ரீ ஆன் த நெட். நெட்ல எல்லாமே ஸ்டடி மெட்டீரியல் நீங்க எந்தெந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த யூனிவர்சிட்டி இல்ல அந்த இன்ஸ்டியூட் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க. இந்த சரி இப்போ எங்களை மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை வீடியோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ப்ளஸ் டெஸ்ட் கான்டாக்டிங் கிளாரிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி டியூஷன் மாதிரி தேவையான மெட்டீரியலை கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் உங்களை வந்து கோச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது படிச்சியா டெஸ்ட் எழுது. அதுதான் வந்து அதிகமாக செய்யக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா ஒரிஜினல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட்லேயே உங்களுக்கு கிடைச்சிருது. அதை எடுத்து படிக்கிறது தான் சிறப்பு. காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுமே ஒரே சப்ஜெக்ட்ல ஒரு டெஃபினிஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்படி அதை சொல்றாங்கிறத நீங்க படிச்சிருக்கீங்களாங்கிறத மார்க் எவாலுவேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனிப்பாங்க. அதனால அந்தந்த வேர்டிங் அந்த கீ டேர்ம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்ல சக்சஸுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். நீங்க ஏதோ ஒரு புக்ல வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது நாலேஜுக்கு ஓகே. ஆனா அதே சமயத்தில் எக்ஸாம்ல வந்து அதையும் சொல்லலாம். பட் ஆனால் மெயினா அந்த அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க டச் பண்றீங்களாங்கிறத இந்த ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அந்தந்த இன்ஸ்டியூட் கண்டிப்பா பாக்குறாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் ஒயில் ஸ்டடிங் அப்கிரேட் யுவர் ஐடி அண்ட் ப்ராக்டிகல் அக்கௌண்டிங். நீங்க இந்த மாதிரி கோர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐடி நாலேஜ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கெல்லாம் முன்னோடியா உங்களுக்கு 10 விரலையும் யூஸ் பண்ணி டைப்பிங் தெரியணும். செல்போனை யூஸ் பண்ணி ஒத்த விரல்ல செல்போனை குத்துற வேலை உங்களுக்கு வந்து காலத்துக்கும் அது நிற்காது. அது வந்து 10 விரலையும் பயன்படுத்தி ஒரே மாசத்துல நீங்க கத்துக்கலாம். அந்த டைப்பிங் மேனுவல்லாம் நான் வேணா அனுப்பி தரேன். இன்டர்நெட்லையும் ப்ரௌசிங்லையும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இமெயில் அனுப்புங்க, உங்களுக்கு தர்றேன். ஒரே மாசத்துல கம்ப்யூட்டரே ஒர்க் பண்ணாட்டி கீபோர்டை மட்டும் வச்சு நீங்க தட்டி தட்டி ஒரே மாசத்துல 10 வரலுக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி டைப்பிங்கை கத்துக்கிற முடியும். அதை நான் சொல்லி தர்றேன். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரீ டயத்துல நீங்க இந்த டைப்பிங் எக்ஸசைஸையும், ஏன்னா வந்து காலேஜ் ரீஓப்பனிங்லாம் ஆகஸ்ட் இல்லை செப்டம்பர் ஆயிரும் இந்த கொரோனா காலத்துல. இந்த டைம் வந்து கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு லேர்ன் ப்ராக்டிஸ் டைப்பிங் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் யுவர் இங்கிலீஷ் கிராமர் அண்ட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டும் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் பொசிஷன் கிடைச்சிடும் எல்லா விஷயத்துலையுமே. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரி இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் வந்து அறவே படிக்காத கூட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உடனே வேலைக்கு சேர்ந்துட்டாங்க. நல்லா படித்தவங்க கூட கையில் வச்சிருப்பான், ஆனால் லாங்குவேஜ் பேச தெரியாம திணறிக்கிட்டு தமிழ் மீடியத்திலே படிச்சதுனால கொஞ்சம் திணறிப்பாங்க. உண்மையிலேயே இங்கிலீஷ்ல 2 பேரையும் உட்காந்து எழுத சொன்னா இந்த படிச்சாலும் நல்லா எழுதிடுவாப்புல. ஆனா அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ங்கிறதுல அவங்க தடுமாறுறதுனால அவங்க வந்து பின்தங்கிடுறாங்க. ஆனா நான் நிறைய கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்ல ஒரு 35 இயர்ஸ் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் தமிழர்கள் நல்ல நாலேஜ் வரும்போது ஒண்ணுமே தமிழை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. ஒரு 3 மாசம் இல்ல ஒரு 6 மாசத்துல அவங்க பிரமாதமா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, ஹிந்தி பேசுவாங்க, அரபி பேசுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் முன்னேறி இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு. சில பேர் வருவாங்க, தமிழ் நல்லா தெரியும், 6 மாசத்துல அவர்னால அரபி கத்துக்கிற முடியாது. ஆனா அந்த அரபி வந்து அவர் இந்த பையனால தமிழ் கத்துக்கிடுவாரு. அந்த மாதிரி மாற்றங்களும் இருக்குது. அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த சிஎஸ் பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. ஜெனரலா எல்லா படிப்புக்குமே உள்ள மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் இதாங்க. ஃபவுண்டேஷன் ரூட்டுங்கிறது +2 முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு நீங்க வந்து 2 இயர்ஸ் +2ல இதை பத்தியே படிச்சுக்கிட்டு, இல்ல படிக்காட்டியும் +2 எக்ஸாம் எழுதின உடனே படிச்சுட்டு ஒரு 6 மாசத்துல எக்ஸாம் எழுதி ஃபவுண்டேஷன் எழுதி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போயிடுறது. இல்லைன்னா நீங்க கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போறது. ஆக ஷார்ட் இதான் கொஸ்டின். 3 வருஷம் கழிச்சு இன்டர்மீடியேட் போறதா இல்ல ஒரே வருஷத்துல இன்டர்மீடியேட் போறதா அப்படிங்கிறது தான் ஃபவுண்டேஷன் ரூட். இல்ல இல்ல சில பேர் ஆல்ரெடி கிராஜுவேட் ஆயிருப்பாங்க, இந்த திசை நோக்கி வர்றதுக்கு பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க நேரடியா ஃபவுண்டேஷன் போகாம இன்டர்மீடியேட் போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் கோர்ஸுக்கும் சிஏக்கு வந்து ஒரு 3 வருஷம் ட்ரைனிங் தேவைப்படும். சிஎம்ஏக்கு ஒரு 1 வருஷம் 1 இயர் போதும். சிஎஸ்க்கு ஒரு 1 இயர் போதும், 1.5 இயர். ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதிட்டு அவங்க வந்து ஃபைனலுக்கு அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதினோனையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் குவாலிஃபை பண்ணி காமிச்சதுக்கு பிற்பாடு they enjoy
professional positions and live with ethics. Keep up the light of continuous professional. அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த துறையில இருந்தாலும் அந்த துறை சார்ந்த படிப்புகள்ல நாம் தொடர்ந்து மேல மேல படிச்சுக்கிட்டே போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்பதான் மேலே 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 ஒரு படிச்சுட்டு ஒரு வேலையை சேர்ந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் யூனிவர்சிட்டியில போய் சேர்ந்து உட்காந்து பட்டம் வாங்கிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. துறை சார்ந்த படிப்புகளை படிச்சுட்டு அது சம்பந்தமா ப்ரெசன்டேஷன் அந்த வேலையில் அதை பயன்படுத்துறது அப்படி வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் சான்ஸ் கிடைக்கும். இன்னொரு வேலைக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் ஹெல்ப் அதர்ஸ், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வென் யூ ஹெல்ப் ஒன் பர்சன் தெர் வில் பி 10 people டு ஹெல்ப் யூ. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு நீங்கள் இமெயிலில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அனுப்பி தருவேன். இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, எந்தெந்த கோர்ஸுக்கு எவ்வளோ பணம் கட்டணும், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து என்னென்ன பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்ஸு, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் இமெயில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், அனுப்பி தர்றேன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் நோ ஒன் கேன் ப்ரொவைட் எனி ரிலையபிள் சோர்ஸ் தேன் த ரெஸ்பெக்டிவ் இன்ஸ்டியூட் that offers you the qualification itself. ஏன்னா இப்போ நான் இப்போ போடுற பிரச்சனை வீடியோவை 2 வருஷம் கழிச்சு பார்க்குறவங்க தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிடுவாங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து சிலபஸ்லாம் மாற்றிருக்கும். அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி போனால் அந்தந்த இன்ஸ்டியூட்டினுடைய வெப்சைட்டில் ஒரு கான்டாக்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, உதாரணமாக ஐசிஐ நீங்கள் சார்ட் அக்கௌண்ட் படிக்கிறாந்தாக்கா வெப்சைட் ICAI.org, நீங்கள் சிஎஸ்க்கு படிக்கிறாந்தா வெப்சைட் ICSI.edu. இப்படி அந்த சைட்டுக்கு போய் அப்போ உள்ள கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், என்னைக்கு எக்ஸாம், என்ன சிலபஸ், என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன், எவ்வளோ ஃபீஸ், எல்லாத்தையுமே அப்போ உள்ள தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சும்மா ஒரு 10 minutes ஒரு விசிட் போயிட்டு வாங்க, வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஜாலியாக உங்களுடைய நீங்கள் வரப்போகிற அந்த ப்ரொஃபஷனில் உள்ள வெப்சைட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வாங்க. அதில் அது ஒரு பழைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். 2வது முக்கியமாக உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதை படிக்க அவங்க கொடுக்குற தகவல்கள் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். நம்ம அப்பயே ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டாக வந்துட்டோம், ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியா வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஆன்லைன் கோச்சிங் கொடுப்போம், வீக்லி டெய்லி. இப்போ மதுக்கூரில் எங்களோட ஒளி அகாடமி இருக்குது, அங்கே வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்க கம்ப்யூட்டர் இல்லாதவங்க கூட வந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கலாம், அவங்க வந்து டேரெக்டாக படிக்கலாம். ஆனால் நல்ல நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃபாகவே படிச்சுக்கிற முடியும். அப்படி உள்ளவங்க கூட அதுக்குள்ள தயக்கம் உள்ளவங்க கூட எங்கள்கிட்ட வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 கிளாஸ்லேயே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருவோம். ஹவு கேன் வி ப்ரிப்பேர் த நோட்ஸ், அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டிலே இருந்து படிச்சுக்கலாம். தென் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் குவார்டர்லி ஒன்ஸ், இல்லைன்னா எக்ஸாமுக்கு முந்தி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போகலாம். இல்லைன்னா மோக் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்காக வந்து உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து எழுத முடியாது அப்படின்னா அவங்க வந்து குரூப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மோக் டெஸ்ட் எழுதிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி சில வழிகள்லாம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கற்றதை சிறப்பாய் குறி, வெற்றி சிறகை விரி. நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம படித்ததை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சிவி. அந்த சிவியில் நம்ம கரெக்டாக சொன்னோம்னா நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் சரியாக கிடைக்கும். அது ஒன்று. நீங்கள் +2 படிச்சுட்டு இந்த கோர்ஸ்லாம் படிக்கும்போது கூட சில வேலை வாய்ப்புகளை சில பேர் வந்து நான் செல்ஃபாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், அதே சமயத்தில் குடும்பத்துக்கு வருமானமும் தேடிக்கிறதுக்காக ஒரு வேலையை பார்க்குறேன் அப்படின்னா கூட படிக்கலாம். இன்னும் கவர்மெண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் எக்ஸாம் எழுதி வேலை தேடிக்கலாம். அந்த மாதிரி வாய்ப்புகளும் இருக்குது. அது எல்லாமே 2 டிகிரி படிக்கணும்னு 1 டிகிரி ப்ளஸ் நான் டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி குரூப் எக்ஸாம் எழுதி வேலை தெரிவிக்கிறேன் அப்படி போகலாம். இல்லைன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் எக்ஸாமும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸும் நான் படிச்சுட்டு போகிறேன், பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதலாம். உதாரணமாக சிஎஸ், சிஏ, சிஎம்ஏ படிக்கிறவங்க அப்பப்போ நடக்கிற வருஷம் நடக்கிற பேங்கிங் எக்ஸாமில் எழுதி பேங்க்ல வேலை கிடைச்சா நல்லது தானே. எல்லா கொஸ்டினும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினாக இருக்கும், நீங்கள் படிக்கிற சப்ஜெக்ட் தான். அது எப்படிங்கிறத நாங்கள் இன்ஸ்டியூட் அவங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவோம். அது ஒரு கோர்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். அப்புறம் இறைவன் 4 நாள் வாய்ப்பு கிடைச்சா இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டில் தமிழ் மேலே ஆர்வம் உள்ளவங்களை மாணவர் சங்கமிக்கும் மதுகை தமிழ்ச்சங்கம் மாதிரி ஒரு இலக்கிய கூட்டம் இதெல்லாம் நம்ம நடத்துறதுக்கு, அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு, நாளைக்கு அவங்களுக்கு பெரிய எழுத்தாளராக, கவிஞராக, சொற்பொழிவாளராக வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகளை திறக்க வைக்கிறது. இது ஒரு சைடில் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு இனிமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயமா நாம் வந்து பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய நாட்டத்தில் இருக்குது. அது எப்படி அப்படிங்கிறத இறைவன் நாடி கொரோனாவுக்கு பிற்பாடு நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் அறவழியில் நன்றி செய்யும் அழகிய கடனடிப்போம். ஏன்னா பணம் இல்லை, பணம் பத்தலை அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது படிக்கிறதுல, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் இப்போ பணம் இல்லை, என்கிட்ட பெற்றோரையும் தொந்தரவு பண்ண விரும்பலை
அப்படி நினைக்கிறவங்க தயவுசெய்து தயங்க வேண்டாம், அணுகுங்கள். நாங்கள் வந்து என்ன வழின்னு நான் சொல்லித்தர்றேன். உங்களுடைய சுயமரியாதை கெடாத வகையில், அது இலவசம்னு கொடுத்தா சில பேர் வாங்குறதுக்கு சுயமரியாதை தடுக்கும். கடனாவே வாங்க, கடனா வட்டி இல்லாத கடனா, கால வரம்பற்ற காத்திருக்கக்கூடிய கடனா, அதாவது நீங்க படிச்சு நீங்க வேலை வாங்கி முதல் சம்பளத்தை 2வது சம்பளத்தை பெற்றோருக்கு அனுப்பிட்டு 3வது சம்பளம் 4வது சம்பளத்துல பாதி உங்க செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டு மீதியில 2, 3 தவணையில வாங்கின கடனை மட்டும், அதாவது படிப்புக்கான ஃபீஸுக்கு செலவழித்த அந்த தொகையை மட்டும் நீங்க திருப்பி கொடுக்கலாம். அப்படி கூட நிறைய மாணவர்கள் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த அழகிய கடன்ங்கிற பேரே, ஒளி அழகிய கடன்ங்கிற பேரே நான் அந்த அறக்கட்டளைக்கு வச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். அது மாதிரி நிறைய பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் ஆயிருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸ் ஆயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நல்ல துறை சார்ந்த விஷயங்கள்ல வேலை வாய்ப்புகள்ல தேடிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க பணத்தை கூட திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. அது மற்ற மாணவர்களுக்கும் பயனளிச்சிருக்கு. ஒரு மாணவர் வந்து இந்த மாதிரி படிச்சவர் வந்து ஒரு டியூஷன் சென்டரே வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் ஒரு ஊனமற்ற சகோதரர். அவர் வந்து மாற்றுத்திறனாளிங்கிற அழகிய பேரை கொடுத்து ரொம்ப அற்புதமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி உள்ள அவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகை நடத்துறாரு, ஒரு பப்ளிஷரா இருக்காரு. அப்படிலாம் முன்னேறி இருக்காரு. அவரு அவரு பிரபலமா இருக்கிறதுனால தான் அவரையே நான் சொல்லி காட்டுறேன். மத்தபடி உதவி பெற்ற யார பத்தியும் நம்ம சொல்லி காட்டுறது கிடையாது. ஆனா இவர் வந்து சிறப்பா இருக்கிறதுனால, அவருக்கும் அது ஒரு ஊக்கம் அளிக்குங்கிறதுனால, அவரே தன்னை பத்தியும், இந்த அமைப்ப பத்தியும் சொல்லிக்கிட்டதுனால, நான் வந்து திருப்பி அத சொல்லி காமிக்கிறேன். ஓகே. ஏகலைவன்ங்கிற புனைப்பெயர்ல அவரு சேலத்துல செயல்பட்டுட்டு இருக்காரு. அப்புறம் ஆன்லைன் மெத்தட்ஸ பத்தி உங்களுக்கு டீட்டெயிலா உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். அக்கவுண்டபிலிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்ப பெற்றோர்கள் இந்த மாரி அகாடமி எல்லாமே வந்து என்னன்னாக்கா, உங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ, தூண்டுகோலா இருப்போம், துணையா இருப்போம். ஆனா படிக்கிறது நீங்க தான். யூ ஆர் த ஒன்லி சோல் அக்கவுண்டபிள் ஃபார் திஸ். அத நம்ம பார்த்துக்கங்க. அப்புறம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல. என்னுடைய ஒளி அகாடமி இன்ஸ்டிடியூஷன பொறுத்தவரைக்கும் 2 ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஒண்ணு, நீங்க எந்த துறை சார்ந்த எந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறீங்களோ, அவங்களுடைய ஃபீஸ், எக்ஸாம் ஃபீஸ், சிலபஸ் ஃபீஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கட்டிட வேண்டியது. நீங்க டைரக்ட்டா கட்டினாலும் சரி, இல்ல எங்க துணையோட எங்களுக்கு குடுத்து கட்ட வச்சாலும் ஓகே. அடுத்தது எங்களுடைய ஃபீஸ்ங்கிறது பணம் செலுத்தக்கூடிய வாய்ப்புள்ளவங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருமே அட்மிஷனுக்கு உண்டு. எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் உண்டு. அவங்களுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு பேப்பருக்கு 1250, இன்டர்மீடியேட்டுக்கு 2000, இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கு ஃபைனலுக்கு 3000. மற்ற டிகிரி கோர்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீஸே கிடையாது. அவங்க சைட்ல அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பே பண்றதோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 500 ரொம்ப தொலைதூரத்துல இருந்து இருந்தாங்கன்னா கொரியர் ஃபீஸுக்காக அவங்க கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அவ்வளவுதான். அதுவும் கூட இல்லாதவங்க பிற்பாடு செலுத்திக் கொள்ளலாம். ஓவர்சீஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பேப்பர், ஓவர்சீஸ்க்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு $75 பர் பேப்பர். அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு, இன்டர்மீடியேட், ஃபைனல் லெவலுக்கு $150 பர் பேப்பர். யூ மே பே அஸ் யூ பாஸ். பாஸ் பண்ண பிற்பாடு கூட பே பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸா நான் பே பண்ணிடுறேன், எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க முதல்லயே பே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் என்னங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் உங்க கையில தான் இருக்குது. எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்கு நிறையா நான் வந்து உங்களுக்கு அ யூடியூப் சேனல்ல எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்க வந்து அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நீங்க படிக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பி தருவேன். என்னுடைய www.nsmsh.net இப்பயே இருக்கு. செல்போன்ல அக்சஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய பேட்ல, லேப்டாப்ல அக்சஸ் பண்ணலாம். அதுல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினா இருக்கும். நீங்க இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸே, +2 ஸ்டூடண்ட்ஸே கூட அக்கவுண்டன்சி, எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்கு? அதனுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு? அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம். புக்ல உள்ள எல்லா கொஸ்டினும் அதுலயும் இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டினும் அதுல இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு உள்ள சிஏக்குள்ள கொஸ்டின் இருக்கு. சிஎம்ஏக்குள்ள கொஸ்டின் இருக்கு. சிஎஸ்க்குள்ள கொஸ்டின் இனிமே போட்டுருவேன், அப்டேட் பண்ணிடுவேன். இது ஒரு நல்ல டூல், நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நீங்க டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி பார்க்கணும், இதுல பண்ணணும்னா எனக்கு இமெயில் அனுப்பி ஒரு யூசர் ஐடி வாங்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா, நீங்க ஒரு 100 கொஸ்டின் டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய டெஸ்ட் எப்படி, என்ன ஸ்பீட்ல பண்ணீங்க, எவ்வளவு எத்தனை பாஸ், எல்லா டீட்டெயிலும் ஆன்லைன்ல எனக்கு அட்மிஷனுக்கு மட்டும் கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு இமெயில்ல அந்த தகவலை அனுப்பி உங்களை உற்சாகப்படுத்த முடியும். அது ஒரு கண்ட்ரோல். அதே மாதிரி மத்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வெளியில இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ஆன்லைன் வாய்ப்புகள் இல்ல, எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணணும், இல்ல ஸ்கூலா இருக்கவங்க எங்களை கூப்பிட்டாக்கா நான் வந்து ஃப்ரீயா அந்த அஃப்கோர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட், டிராவல் அண்ட் ஸ்டே எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதை மட்டும் மீட் பண்ணிக்கிட்டாக்கா நான் வந்து ஃப்ரீயா ஒரு லெக்சர் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போக முடியும். எப்படி கோர்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு
then even if they want to admit the students through online, through us, they can do it. அதே மாதிரி சில இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆன்லைன் சர்வீஸ், அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்டாக இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு கோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஆன்லைனில் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், அதுவும் இருக்கு. அந்த மாதிரி வி ஆர் ஆஃபரிங் ஆல்சோ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். எங்களுடைய கான்டாக்டுங்க, இமெயில் ஐடி இருக்கு, nsmsh@yahoo.com, அப்புறம் olitrustnet@gmail.com இமெயில். வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்தியா 8675353989. Please kindly share this video presentation link to others who may be in need of continuous professional higher education. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் கொடுங்க, அப்போதான் எங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டது லைக் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படி தெரிஞ்சாதான் இதே மாதிரி இன்னொரு சப்ஜெக்ட்ல நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு அது ஊக்கம் அளிக்கும். அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி www.nsmsh.netல போய் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. அதில் சில போட்டிகள்லாம் பிற்பாடு நான் அதில் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஐ தேங்க்யூ. NSM Saul Amir from Oli Academy and Training Institute. நன்றி, வணக்கங்க. ஓகே.